Pregnancy is wonderful when it is planned. But when a couple are not physically, mentally, emotionally, or even financially ready to have a child, a sudden positive pregnancy test can often be a source of concern, fear, doubts, and how to proceed. But thankfully, even if your pregnancy is unplanned, we have many options to deal with it in a safe manner, and it is very important that you should meet a gynecologist. Hi, I'm Dr. Priya Kalyani and welcome to my page where we will be discussing many topics in women's health from adolescence to menopause. நம்ம ஊரை பொறுத்தளவுக்கு எவ்வளோ we see many couples who are trying to have a baby-ஓ we see equally common another subset of patients where அவங்களுக்கு எதிர்பாராத விதமாக pregnancy நின்னுருச்சுன்னு. இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம். They were just following the pull-out method, which is not an effective method of contraception. We had sex just one time, doctor. நாங்கள் நடக்காதுன்னு நினச்சோம். I was breastfeeding, so அதனால I thought I will not get pregnant. இது எனக்கு ovulation day கிட்டையே இல்லை. We thought it was a safe time period. Or we did use condoms or some protection, but it failed. இந்த மாதிரி we do hear many reasons which patients give in the OPD. Or it could be, on the other hand, nowadays we have the DINK couples, double income, no kids, where they have made a conscious choice that they do not want to have children, but they did not use proper contraception or their particular contraceptive method failed. என்ன காரணமா இருந்தாலும் pregnancy test பாசிட்டிவ்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செய்யக்கூடாதது பேனிக் ஆகக்கூடாது. அண்ட் செகண்ட் செய்யக்கூடாது, நீங்களா போய் மெடிக்கல் ஷாப்பில் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடவே கூடாது. You would have heard news reports quite often that இந்த மாதிரி அவங்களா அபார்ஷனுக்கு பில் சாப்பிட்டு the patient landed up with major complications or even in some cases death. Medical termination of pregnancy or MTP is a legal, safe procedure which is allowed in our country. It is safe only when it is done under a doctor's advice and அதுக்கு தான் செல்ஃப் மெடிகேஷன் செய்யவே கூடாதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்? பிகாஸ் வென் யூ மீட் அ டாக்டர், அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் எடுத்து ப்ரெக்னென்சி யூட்ரஸ்குள்ளே டெவலப் ஆகிருக்கா, எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது, எவ்வளோ மாதம் ஆகிருக்கு, இதெல்லாம் பொறுத்து தான் உங்களுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் டெர்மினேஷன் ஒர்க் ஆகும்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க. நீங்களா போய் மாத்திரை எடுத்து சாப்பிடும்போது இட் கேன் ஆஃபன் லேண்ட் அப் இன் லைஃப் த்ரெட்டனிங் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். பிகாஸ் அது டியூபல் ப்ரெக்னென்சியாக இருந்ததுன்னா அது ரப்சர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எம்டிபில் எடுக்கிறது நீங்கள் டியூபல் ப்ரெக்னென்சிக்கு டெர்மினேட் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஆன் த அதர் ஹேண்ட் உங்கள் ப்ரெக்னென்சி நிறைய மாதங்கள் ஆயிருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஹைடோஸ் பில்ஸ் எடுக்கும்போது யூட்ரஸ் ரப்சர் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரெக்னென்சி டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா and you have not planned for that pregnancy, meet a gynecologist without delay and first and foremost get an ultrasound done. அல்ட்ராசவுண்டில் ப்ரெக்னென்சி இன்ட்ராயூட்ரைன் தான் எவ்வளோ வாரங்கள் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து the doctor may advise either medical method of termination or surgical method of termination. We'll talk about methods of termination in the first trimester of pregnancy. மெடிக்கல் மெத்தடுங்கிறது the doctor prescribes certain pills where உங்களுக்கு ஓரலாகவும் எடுக்கலாம், சில மாத்திரைகள் வெஜைனலாகவும் இன்சர்ட் பண்ணப்படும் and this will cause bleeding and expulsion of the products of conception. இது எடுத்தாலும் அவசியம் நீங்கள் 10 to 15 days ப்ளீடிங் ஆரம்பித்த பிறகு you should do a repeat scan to be sure that உங்களுக்கு யூட்ரஸ் கிளியர் ஆயிடுச்சு and the abortion is complete. Sometimes rarely patient மாத்திரைகள் எடுத்தும் pregnancy கிளியர் ஆகாமல் அவங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிறதையும் பார்த்துருக்கோம். So you should always make sure that you should not skip the repeat scan as advised by your doctor. சர்ஜிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் டெர்மினேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டிஎன்சி யூட்ரஸை சுத்தம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு காமனாக சொல்லுவாங்க. அது மயக்கம் கொடுத்து பண்ணுற ஒரு மைனர் ப்ரொசீஜர். உங்களுக்கு ஷார்ட் ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா கொடுத்து டாக்டர் இஸ் கோயிங் டு எவாக்குவேட் த யூட்ரஸ். அது சக்ஷன் மூலியமாகவும் இருக்கலாம், உங்களுக்கு கியூரேட்டாஜுங்கிற ஒரு ஷார்ப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலியமாகவும் இருக்கலாம். இட் இஸ் யூஸ்வலி நவடேஸ் டன் அண்டர் அல்ட்ராசவுண்ட் கைடன்ஸ் ஆர் ப்ரொசீஜர் முடிஞ்ச பிறகு வி கன்ஃபார்ம் யூட்ரஸ் கிளியர் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு ஸ்கேன் பண்ணி அங்கேயே பார்த்துருவோம். Terminations when done under medical guidance are for the large part safe-ஆன option தான். But still, I always advise the patients that they should be careful if they are not planning pregnancy. அவசியம் effective contraceptive methods to prevent a pregnancy are available and should be used rather than opting for termination.
டெர்மினேஷன்ஸ் ரிப்பீட்டடாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது இட் கேன் காஸ் சர்டன் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் த மதர், லைக் ப்ளீடிங், ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன், இல்லாட்டி உங்களுக்கு யூட்ரைன் லைனிங் டேமேஜ் ஆகிறது. ஸோ தட் தென் அடுத்த குழந்தை உங்களுக்கு தங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறையிறது. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. But it is usually with repeat terminations. That is why I always tell my patients that prevention is better than termination.